Friends, thank you for bearing with us. હવે આપણે શરૂ કરીએ છીએ ઇલોક્યુશન કોમ્પિટિશન. હું કિંજલબેનને રિક્વેસ્ટ કરીશ કે તેઓ ચાર્જ સંભાળે અને કિંજલબેન તમને હમણાં સ્પોટલાઇટ કરે છે. તો હવે આપણે શરૂ કરશું ઇલોક્યુશન કોમ્પિટિશન. જે આપણે જીકે ની કોમ્પિટિશન 10 વાગે હતી એને આપણે 10:30 એ શિફ્ટ કરીએ છીએ ટેકનિકલ ઇશ્યુઝ ના લીધે. 10:30 વાગે જીકે ની કોમ્પિટિશન આપણે રાખીશું. થેન્ક યુ વેરી મચ. હવે તમે આનાથી છે ને ગાઈડન્સ કરતા કિંજલબેન તમે સ્ટાર્ટ કરી દેજો કારણ કે તમને મેં સ્પોટલાઇટ આપી દીધા છે, તમે દેખાશો. બરાબર છે, વિડિયો તમારો છે, તમે સ્ટાર્ટ કરી દેજો. બરાબર. Good morning, everyone. Happy Independence Day. Okay. Let me start elocution competition with Rathod Kavya. Rathod Kavya. ચાલુ છે, ચાલુ છે. મારી અડધી સાહેબ અડધી Start. Yes, you can start. All the best. Thank you, Miss. Good morning, all. My name is Rathod Kavya from Standard 7 DSC Public School. First of all, I will wish you all Happy Independence Day. Today we are celebrating our 74th Independence Day. It is one of the most important day for all Indian citizens. Today I am going to speak two lines from my heart for our freedom fighter of India. Yes, today I am going to talk few words on Bhagat Singh. Bhagat Singh was popularly known as Shahid Bhagat Singh. He was born in Punjab, Banga village in a Sikh family. He was born on 28 October 1907. His father's name was Sardar Kishan Singh and his mother's name was Vidyavati Kaur. His father Kishan Singh were also a freedom fighter and his mother Vidyavati was a brilliant housewife. Bhagat Singh got inspiration to become a freedom fighter from his family, like their father and uncle. Some family members of Bhagat Singh's family were also freedom fighters. Bhagat Singh was very expert in writing and reading English, Hindi, Urdu, Punjabi, and much more languages. Bhagat Singh did his schooling in Dayanand Elko Vedic High School. After that, he joined college in National College Lohar in 1923. He also joined HRA, Hindustan Republican Association. Bhagat Singh gave the title of Shahid-e-Azam for a sacrifice of at young age. The popular slogan was Inqilab Zindabad. Now he becomes the inspiration for our India. Bhagat Singh was known as very great and famous young freedom fighter of our India. But he disliked the British government very much. He wanted them to be kicked out of India. He was very disturbed at that time when one British officer killed famous freedom fighter Lala Lajpat Rai. The turning point of his life was that the killing the freedom fighter Lala Lajpat Rai. He wanted to take the revenge of the death of Lala Lajpat Rai. First, he take the kill of the freedom. First, he wanted to take the kill. He want to take the revenge
of the death of Lala Rajpat Rai. First, he killed the officer Saunders who killed Lala Rajpat Rai. Second, he threw bombs on the Central Assembly Hall during assembly. He was very successful in his mission. Bhagat Singh was hanged in Lohar jail with his two comrades Sukhdev and Rajguru on 23rd March 1931. At the age of 23, he gave his life happily to our India. And on this day, we give salute and respect to all the freedom fighters through flag. Today we are free and celebrating our 74th Independence Day because of all freedom fighters. Thank you to all freedom fighters. Salute to all freedom fighters. Last but not least, East or West, India is best. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat. Excellent speech by Rathod Kavya. Very good. Now I next invite Mansi. Mansi is here. Yes. Mansi, Yes. all the best. મારા પ્રિય મિત્રો, શિક્ષકો અને આચાર્યશ્રીઓને મારા તરફથી શુભ સવાર. મારું નામ માનસી પાંભણિયા. હું ગુજરાતી મીડિયમના ધોરણ 7માં ભણું છું. આજે હું વાત કરવાની છું સ્વતંત્રતા દિવસ ઉપર. તો વધારે સમય ન લેતા હું શરૂ કરું. સ્વતંત્રતા દિવસ ભારતમાં ખૂબ આનંદ સાથે ઉજવવામાં આવે છે. આ દિવસ તમામ ભારતીય નાગરિકો માટે ખૂબ જ મહત્વનો છે, કારણ કે આ દિવસ આપણને તમામ સ્વતંત્ર સેનાની તક આપે છે, જેમણે આપણને એક શુભ અને સુંદર અને શાંતિપૂર્વક જીવન આપવા પોતાનો જીવ આપ્યો હતો. સ્વતંત્રતાની શરૂઆત પહેલા આપણને લોકોને શિક્ષણ આપવા, સુંદર અને તંદુરસ્ત ભોજન ખાવા અને આપણને સામાન્ય જીવન જીવવાની મંજૂરી ન હતી. સ્વતંત્ર સેનાની એટલે આપણે મહાત્મા ગાંધી, સુભાષચંદ્ર બોઝ, ચંદ્રશેખર આઝાદ, ભગતસિંહ જેટલા કેટલાક મહાન સ્વતંત્ર સેનાની છે, જેમણે આ દિવસને ઉજવવા માટે આપણે જીવન આપ્યું હતું અને સ્વતંત્રથી ઇન્ડિયા આપ્યું હતું, એટલે ભારત આપ્યું હતું આપણને. ભારતના કેટલાક મહાન સ્વતંત્ર સેનાની આપણે એને યાદ કરવા માટે એને તક આપી હતી. ભારત આપણો દેશ છે અને આપણે દેશને વિશ્વમાં એક શ્રેષ્ઠ દેશ બનાવવાની જવાબદારી આપણી જ છે. બસ અંતે હું એટલું જ કહીશ. જય હિન્દ, જય ભારત. Excellent, Mansi. Very good speech. Now I next invite Chocha Bansi. Bansi. Good morning, all of you. Good morning, all of you. Myself, Bansi Chocha, and I wish you all happy 74th Independence Day. Oh, we all born in independent country and hence probably understand very little about insult of governed by foreign power. The Independence Day of India, which is celebrated religiously throughout the country on the 15th August of every year, hold tremendous ground on the list of national days, since it reminds every Indian about the dawn of new beginning, the beginning of an era of rebellions from the cultists of British colonialism of more than 200 years. 200 years. It was on 15th August 1947 that India was declared independent from British colonialism and the reins of control were handed over to the leaders of the country. India's gaining of independence was traced with destiny. As the struggle for freedom was a long and tiresome one. Independence Day is the symbol of valiant sacrifice of our freedom fighters and the people of India to attain freedom from the claws of the British. On 15th August 1947, the first Prime Minister of Jawaharlal Nehru
Jawaharlal Nehru raised the Indian national flag above the Lahori Gate of Red Fort in Delhi. The best way to celebrate independence is to do something justifiable from the country. Thank you. Jai Hind. Very good. Good speech. Now I next invite Ruchita, Sankhat Ruchita. Good morning to all of you. My name is Ruchita Sankar. Today I am here to give a speech on India of my dream. Dr. Abdul Kalam had once asked a little girl, "What was your dream for India?" And the reply was, "I dream of a developed India." This impressed him, and to be honest, this is also my dream. I dream of a India where peoples are educated and there is employment for all, and where peoples are satisfied and happy. I dream of an India where many scientists are engaged in doing significant researches, an India where every person plants and take care of minimum 10 to 20 trees in lifetime, where no one is afraid of speaking truth and there is no corruption, an India where women are respected and people of every religion coexist there, and where the peoples of India feel proud of as being the Indians. I dream of a India where the places of markets, roadways, railways are spotlessly clean, an India where farmers are respected as much as the other professionals and where the peoples are not superstitious, an India which is not only superior in science and technology but also in sports. This is the India of my dream. This is the India where I want to live as a proud citizen. This is my India, a great country dominating the international scene, and it is the land of peace, prosperity, and plenty. At last, happy Independence Day to all of you. Thank you. Very good. Nice speech by Ruchita Sankar. Now I next invite આપણું 25 નું એડ કરી શકીએ Naisargi. આપણા Naisargi, 25 you નું જે can લે take ને એના my માર્ક્સ voice. અલગથી આપશું કેમ થશે કે ભાઈ જો આ ગવર્નમેન્ટ હા પાડી દેશે ને તો આપણે માર્કિંગ એને દેવા પડશે એ લોકો તો આપણે એમ કરીએ 25 નું સરકારનું આ વીજ કરશું 99% યસ થઈ જાય હા Naisargi. Naisargi, आवाज नहीं आ रही है बेटा. Naisargi. Okay, now I start with Manas. My name is Manas Kanaba, studying in Standard 7. Today we celebrate the 74th Independence Day. On this occasion, I would like to remember the great work done by our freedom fighters. It is our primary duty to respect the freedom fighters. We need to follow their footsteps so that we will become successful in our life. Every year we celebrate this day with much pomp and harmony, but this year, amid the corona threat, we sadly celebrate this day to pray to and also pray to God to fast relief. Also pray to God to remove this virus from the world. So it is our duty to follow instruction given by our government to keep our country free from all types of disaster. Thank you. Jai Hind, Jai Bharat. Very good, Manas. Excellent speech for. Now I next invite
नैसर्गी आप बोल सकते हो बेटा, आवाज आएगी? अगेन ट्राइंग। ओके कोई बात नहीं, फर्स्ट अभी हम पंड्या काव्या का टर्न ले लेते हैं, उसके बाद पंड्या काव्या। काव्या वॉइस नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है काव्या। आ रही आवाज? हाँ नाउ अभी आप स्टार्ट करो। મારું નામ કાવ્યા પંડ્યા છે. હું ધોરણ 7માં ભણું છું. આજે હું મધર ટેરેસા વિશે થોડું બોલવા માંગુ છું. મધર ટેરેસા એક મહાન મહિલા હતા. તેમનો જન્મ 26મી ઓગસ્ટ 1910ના રોજ મેસેડોનિયામાં અંગ્રેજી કોક્સે બોધશિવ નામથી થયો હતો. મધર ટેરેસા તેમના મહાન કાર્યો માટે વિશ્વભરમાં જાણીતા છે. બાળપણથી તેમનો સ્વભાવ ધાર્મિક હતો. 18 વર્ષની ઉંમરે તેમણે લોરેટોની સિસ્ટરો સાથે જોડાવા અને મિશનરી બનવા માટે ઘર છોડ્યું. ત્યારબાદ તેઓ કદી પોતાના માતા કે બહેનોને મળવા માટે પાછા ફર્યા ન હતા. તેઓ 1930માં ભારત આવ્યા અને સેવાકીય પ્રવૃત્તિની શરૂઆત દાર્જિલિંગથી કરી હતી. 1950માં તેમણે ભારતના કલકત્તામાં ઠેકાણે ચેરિટી મિશનરીઝની સ્થાપના કરી હતી. સળંગ 45 વર્ષ સુધી તેમણે ગરીબ, માંદા, અનાથ અને મરણ પથારીએ પડેલા લોકોની સેવા કરી અને સાથે સાથે પ્રથમ ભારતભરમાં ત્યારબાદ અન્ય દેશોમાં ચેરિટી મિશનરીઝના વિસ્તરણ માટે માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું હતું. 1951માં તેમને ભારત નાગરિકત્વ પ્રાપ્ત થયું હતું. માનવજાત માટે તેમની સેવા, સંપૂર્ણ અને પ્રેમ માટે તેમને નોબેલ પુરસ્કાર અને ભારત રત્ન સહિત ઘણા પુરસ્કાર, સન્માન અને ટાઇટલ આપવામાં આવ્યા હતા. 1992માં કલકત્તા શહેર દ્વારા ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલી જગ્યા પર મધર ટેરેસાએ સૌથી પહેલું મરણ પથારીએ પડેલા માટેનું ઘર ઊભું કર્યું હતું. ભારતીય અધિકારીની મદદથી તેમણે એક ખંડેર હિન્દુ મંદિરને મૃત્યુશૈલાએ પડેલા માટેનું ઘર, કાલીઘાટ એટલે કે ગરીબો માટેનું નિષ્કુળ રુગ્ણાલય શરૂ કર્યું. તેમણે એને કાલીઘાટ, પવિત્ર હૃદયનું ઘર એવું નામ આપ્યું હતું. 1970ના દાયકા સુધીમાં તો માનવતાવાદી અને ગરીબ વેલી તરીકેના તેઓ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ખ્યાતિ પ્રાપ્ત કરી હતી. 1979ના સમયે તેમને નોબેલ પારિતોષિક આપવામાં આવ્યું હતું. ભારત સરકારે 1962માં મધર ટેરેસાને પદ્મ એનાયત કરી તેમનું પહેલું વહેલું બહુનામ કર્યું હતું. તે પછીના દાયકાઓમાં પણ તેમને સતત ભારતીય એવોર્ડ એનાયત થઈ રહ્યા હતા. 1980માં ભારતનું સર્વોચ્ચ નાગરિક બહુનામ ભારત રત્ન તેમને એનાયત કરી નવાજવામાં આવ્યા હતા. 1996માં મધર ટેરેસા પડી ગયા, જેના કારણે તેમનું પાછળનું હાડકું તૂટી ગયું. સમયાંતરે તેમની તબિયત વધુને વધુ બગડતી જતી હતી. અંતે 5 સપ્ટેમ્બર 1997ના રોજ તેમનું અવસાન થયું. તેઓ આપણી યાદમાં અને હૃદયમાં હંમેશા રહેશે. થેન્ક યુ. खूब सरस पंड्या काव्या. नाउ आई नेक्स्ट इनवाइट नैसर्गी वोरा. नैसर्गी अभी आवाज आ रही है? बेटा अनम्यूट करो. હા નમસ્કાર, મારું નામ વોરા નૈસર્ગી છે. હું ડીએસસી પબ્લિક સ્કૂલમાં ધોરણ 5 ગુજરાતી મીડિયમમાં અભ્યાસ કરું છું ને હું આજે આપણા રાષ્ટ્રપિતા શ્રી મહાત્મા ગાંધીજીની વિશે થોડા શબ્દો કહીશ. મહાત્મા ગાંધીજીનો જન્મ સૌરાષ્ટ્રના પોરબંદર શહેરમાં ઈસવીસન 1869ની 2 ઓક્ટોબરના દિવસે થયો હતો. તેમના પિતાનું નામ કરમચંદ અને માતાનું નામ પૂરીબાઈ હતું. તેમના લગ્ન કસ્તુરબા સાથે થયા હતા. બાળપણમાં ગાંધીજી ખૂબ જ સામાન્ય વિદ્યાર્થી હતા. બાળપણમાં ગાંધીજીએ હરિશ્ચંદ્રનું નાટક જોયું હતું અને શ્રવણની વાર્તાઓ સાંભળી હતી.
ત્યારથી તેમણે હંમેશા સાચું બોલવાનો અને મા બાપની સેવા કરવાનો દ્રઢ સંકલ્પ કર્યો હતો. ગાંધીજીએ ઇંગ્લેન્ડ જઈને વકીલાતનો અભ્યાસ કર્યો હતો. ગાંધીજી વકીલાતનો અભ્યાસ કરવા દક્ષિણ આફ્રિકા પણ ગયા હતા. ત્યારે ત્યાં તે વખતે અંગ્રેજોનું શાસન ચાલતું હતું. અહીં કાળા ગોરા વચ્ચે ભેદભાવ રખાતો, આથી હિન્દીઓની ભારે દુર્દશા થતી હતી. આ દુર્દશાને દૂર કરવા માટે ગાંધીજીએ અંગ્રેજોની સામે લડત ચલાવી. આમાં તેમને સફળતા મળી અને હિન્દીઓની દશા સુધરી. ઈસવીસન 1915માં ગાંધીજી ભારત આવ્યા અને ત્યાં અમદાવાદમાં સાબરમતી આશ્રમ સ્થાપ્યો. ત્યારે આપણા ભારત દેશમાં પણ અંગ્રેજોનું શાસન ચાલતું હતું. આપણા ભારત દેશને અંગ્રેજોની ગુલામીમાંથી મુક્ત કરાવવા માટે ગાંધીજીએ અંગ્રેજો સામે સત્યાગ્રહ શરૂ કર્યો હતો, તો લડત ચલાવી. આ બાબતમાં ગાંધીજી ઘણીવાર જેલ પણ ગયા, તો પણ ભારત દેશે પણ ગાંધીજીને પૂરેપૂરો સહકાર આપ્યો. ત્યારે છેવટે 15મી ઓગસ્ટ 1947ના રોજ આપણો ભારત દેશ આઝાદ થયો. અંગ્રેજો ભારત છોડીને ચાલ્યા ગયા ને ત્યારે ગાંધીજી આપણા રાષ્ટ્રપિતા કહેવાયા. ગાંધીજી ખૂબ જ સાદાઈથી રહેતા હતા. તે દરરોજ પ્રાર્થના કરતા અને રેટીઓ કાઢતા. ગાંધીજીએ આ સત્યના પ્રયોગોના નામે એક આત્મકથા પણ લખેલી છે. ગાંધીજીને છેવટે 30મી જાન્યુઆરી 1939ના રોજ નથુરામ ગોડસે નામના માણસે ગાંધીજી પર ગોળીબાર કરીને તેમની હત્યા કરી હતી ને તેની સમાધિ દિલ્હીમાં આવેલી છે, જે અત્યારે રાજઘાટ તરીકે પણ ઓળખાય છે. ગાંધીજી દ્રઢપણે એમ માનતા કે સત્ય છે એ જ ઈશ્વર છે ને ઈશ્વર છે એ જ સત્ય છે. થેન્ક યુ. ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ નૈસર્ગીને, ખૂબ સરસ. હવે હું આમંત્રિત કરીશ બુહા येशा. मेरा नाम यश है और मैं डीएससी पब्लिक स्कूल में स्टैंडर्ड 10th में पढ़ती हूँ और मैं आज सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से कुछ बोलना चाहूँगी. सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात में हुआ था. सरदार वल्लभ भाई पटेल एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तथा आजाद भारत के पहले गृह मंत्री थे. स्वतंत्रता की लड़ाई में उनका महत्वपूर्ण योगदान था, जिसके कारण उन्होंने भारत का लौह पुरुष भी कहा जाता है. सरदार पटेल ने महात्मा गांधी जी से प्रेरित होकर स्वतंत्रता के आंदोलन में भाग लिया था. सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इस लड़ाई में अपना पहला योगदान खेड़ा संघर्ष में दिया गया. सरदार पटेल को सरदार नाम बारडोली सत्याग्रह के बाद मिला. जब सरदार पटेल ने को उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का पद सौंपा गया, जिसके बाद उनकी पहली प्राथमिकता देशी रियासतों को भारत में शामिल करना था. उन्होंने 600 रियासतों का एकीकरण किया. उन्होंने कई महान काम किए और 15 दिसंबर 1950 को उनकी मृत्यु हो गई और यह लौह पुरुष दुनिया को अलविदा कह गया. थैंक यू. खूब सरस. Nice speech by Yesha. Now I next invite Popat Hers. I am Miller. ગુડ મોર્નિંગ. પહેલા સ્વતંત્ર દિવસની શુભકામના. આજે હું એવા વ્યક્તિ વિશે કહેવા જઈ રહ્યો છું કે જેણે ભારતના આઝાદીમાં બહુ મોટું યોગદાન આપ્યું હતું. હું ડોક્ટર ભીમરાવ આંબેડકર વિશે કહેવા જઈ રહ્યો છું, જેનો જન્મ 14 એપ્રિલ 1891માં થયો હતો. તે નાના હતા ત્યારે તેમની માતાનું અવસાન થયું હતું અને તેમના પિતા તેમના એકમાત્ર હતા. તેમને સ્કૂલમાં જવાની ઈચ્છા હતી તો પિતાએ તે ઘણી સ્કૂલમાં પ્રયાસ કર્યો, પણ બધી સ્કૂલે નીચી જાતિ હોવાથી તેમને મનાઈ કરી. છેવટે તેમને એક સ્કૂલમાં તેમને એડમિશન મળ્યું તો તે સ્કૂલમાં તેને બહાર બેસીને ભણવાનું કહ્યું, કારણ કે તે નીચી જાતિના હતા. તોય ભીમરાવ આંબેડકરે હાર ન માની અને તે આગળ વધ્યા ગયા. એક દિવસ શિક્ષકે બોર્ડમાં પ્રશ્ન લખ્યો હતો જે અંદર બેઠેલા એકે વિદ્યાર્થી નતો આવડતો, પણ ભીમરાવ આંબેડકરને આવડતો હતો. આ જોઈને શિક્ષક પણ હેરાન થઈ ગયા. પછી ભીમરાવ આંબેડકરને અહીંયા નીચી જાતિનું અહીંયા જ ન ઉભું રહ્યું. ભીમરાવ આંબેડકરને જીવનમાં નીચી જાતિનો ઘણા ગેરફાયદા થયા. ભીમરાવ આંબેડકર એકવાર વાળંદ પાસે વાળ કપાવવા ગયા હતા, ત્યારે તેમના વાળ અડધુરા છોડી અને વાળંદે તે કહીને તેને કાઢ્યા કે તું નીચી જાતિનો છે એટલે તને તારા વાળ હું નહીં કાપી દઉં. પછી જયારે ભીમરાવ આંબેડકરે સરકારી કુવામાંથી પાણી પીધું કે જેમાં બધા પાણી પી શકે, તો પણ તેમને બહુ માર પડી હતી, કારણ કે નીચી જાતિના હતા. એક દિવસ શિક્ષકને ભીમરાવ આંબેડકરે સંસ્કૃત શીખવાનું કીધું. શિક્ષકે એમ કહીને તેને સ્કૂલમાંથી કાઢ્યો કે તમે સંસ્કૃત શીખવા લાયક નથી, કારણ કે તમે નીચી જાતિના છો. ત્યારે તે અને તેમના પિતા સયાજી મહારાજ પાસે ગયા અને મહારાજે તેમને સ્કોલરશીપ આપી, જેથી તે બહાર જઈને ભણી શક્યા. તે બહાર ભણ્યા અને જેણે તેને ભારતમાં
ભણવાથી રોક્યો તો તે વિદેશમાં જઈને ભણ્યા. ત્યાં તેમણે પોતાની PhD ક્લિયર કરી અને તે પાછા ભારત આવ્યા અને તે સયાજી મહારાજનો ઉપકાર ભૂલ્યા નહીં અને પાછા તેમની પાસે ગયા અને કીધું કે હું તમારી શરણમાં આવવા માંગુ છું. ત્યારે સયાજી મહારાજે તેમને તરત મિલિટરી સેક્રેટરીની નોકરી આપી. જે નોકરી તે જમાનામાં બહુ ઊંચી હતી. એટલી ઊંચી નોકરીએ પહોંચવા છતાં પણ ત્યાંનો એક સરકારી પટ્ટાવાળ જ ભીમરાવ આંબેડકરની ઇજ્જત નતો કરતો. ભીમરાવ આંબેડકરને પોતાની જ ઓફિસમાં પોતાનો નાસ્તો ખાવા માટે બહાર જવું પડતું હતું, કારણ કે તે નીચી જાતિનો. પછી ભીમરાવ આંબેડકરે 1927માં એક સત્યાગ્રહ કર્યો કે જેમાં તેમણે સરકારી કુવામાંથી પાણી પીવાનો અધિકાર અપાવ્યો. તે સરકારી કુવામાંથી પાણી પીવાનો અધિકાર પણ અપાવવા માટે સફળ થયા. પછી તેમના લગ્ન થયા અને તેમને 5 સંતાન થઈ. પણ એક બીમારી હતી અને તે બીમારીનો ઈલાજ કરવા માટે ઊંચી જાતિ હોય તે તો જ ચાલે. એટલે ભીમરાવ આંબેડકરના એક પછી એક એમ 4 સંતાન મૃત્યુ પામ્યા અને તેમની પત્ની પણ એક બીમારીને લીધે મૃત્યુ પામી. તેમની એક જ સંતાન વધી હતી. પછી તેમને એક માંગણી કરી સરકાર પાસે કે વોટિંગ સેન્ટર અલગ અલગ રાખો, કેમ કે નીચી જાતિના લોકો વોટ આપવા આવે છે ત્યારે તેમને ધક્કામુક્કીમાંથી બહાર કાઢી મૂકવા આવે છે. પછી ગાંધીજીએ આંબેડકરજીને બોલાવ્યા અને કહ્યું કે અંગ્રેજો આ જ ઈચ્છે છે એટલે આપણે જાતિ નોખી કરવાની જરૂર નથી. પણ ભીમરાવ આંબેડકર માન્યા નહીં. તેથી ગાંધીજીએ ભૂખ હડતાળ પર ઉતરવું પડ્યું. છેલ્લે ભીમરાવ આંબેડકરે વિચાર્યું કે ગાંધીજીને આપણે મરવા તો ન દેવે, કેમ કે તે આપણને દેશને આઝાદ કરવા માંગે છે. એટલે ભીમરાવ આંબેડકરે કહી દીધું કે હું આ સત્યાગ્રહ છોડી દઈશ. પછી 1947માં એટલે કે 15મી ઓગસ્ટના દિવસે આપણો દેશ આઝાદ થયો. દેશ આઝાદ થતા નહેરુજી કે જે નવા વડાપ્રધાન બનવાના હતા તે ગાંધીજી પાસે ગયા અને કીધું કે આની અંદર કયા હોદ્દા ઉપર કયો વ્યક્તિ બેસે તે લિસ્ટ છે. તે લિસ્ટમાં ગાંધીજીએ જોયા અને કીધું કે આમાં ભીમરાવ આંબેડકરનું નામ શા માટે નથી. તે જોઈને બંને વચ્ચે થોડી ચર્ચા થઈ. ત્યાં ભીમરાવ આંબેડકરને બોલાવવામાં આવ્યા અને કીધું કે તમે કાનૂન મંત્રી બની જાઓ. ભીમરાવ આંબેડકરને સીધા કાનૂન મંત્રી બનાવી દેવામાં આવ્યા અને તેમણે કાનૂન મંત્રીમાં હિન્દુ કોર્ટ અને મહિલાઓ સાથે થતા અત્યાચારમાં ઘણો ફેરફાર લાવ્યો. ભીમરાવ આંબેડકરની 2 બુકને લીધે જ અટાણે આપણા દેશમાં RBI સ્થપાય છે, જે ભારતની બધી નોટોમાં હોય છે. ભીમરાવ આંબેડકરનું જીવન સંપૂર્ણ ભારતને સમર્પિત રહ્યું હતું. પણ કહેવાય છે ને કે જે ધરતીમાં આવે છે તેનું એકવાર ઉપજાવું નિશ્ચિત છે. એવો જ કાળો દિવસ હતો 6 ડિસેમ્બર 1956, જ્યારે ભીમરાવ આંબેડકરનું મૃત્યુ થયું હતું. આવા ભીમરાવ આંબેડકર અને ગાંધીજી, જવાહરલાલ નહેરુ જેવા અનેક શહીદોને મારા શ્રદ્ધાંજલિ. ધન્યવાદ. ખૂબ સરસ પોપટ હર્ષ. અભી લાસ્ટ contestant ભાગરવા માહિર. Good morning, all. My name is Bhagarwa Mahir. Today I'm going to speak few words about Independence Day. We celebrate Independence Day as the national festival of India. Furthermore, it is the most auspicious day of the people of India become independent after a lot of hardship and sacrifices of the brave Indian freedom fighters. From that day onward, 15th August become a very important day in Indian history and in the hearts of every Indian. Also, the entire nation celebrates this day with the full spirit of patriotism. After the independence, Pandit Jawaharlal Nehru was chosen the first Prime Minister of India. Moreover, he unfurled our tricolor flag at the Red Fort in the national capital, New Delhi, from the first day. From there on, every year we celebrate Jai Hind, Jai Bharat. वॉइस नहीं आ रही है बेटा. Yes, miss. अभी भी आपकी मिस, वॉइस नहीं आ रही है. आपकी आवाज नहीं स्टार्ट नहीं हुई. मैं ओके 2 ओके मिनट में मिस अब आ रही है. नाउ यस कंटिन्यू. मिस वापस से स्टार्ट करो. नहीं वहां से कर, कोई बात नहीं. नहीं, सभी तो पूरी खत्म हो गई. ओके कोई बात नहीं. बट आई नहीं थी वॉइस. फिर से एक बार रिपीट करनी है तो कर दे.
और वीडियो भी फिर से अनम्यूट है। स्टार्ट कर दूं? हाँ, Good morning all. My name is Bhagarva Mayer. Independence Day. We celebrate Independence Day as the national festival of India. The day mark of the anniversary of national independence from the British Empire on 15th August 1947. Furthermore, it is a most auspicious day for the people of India become independent after a lot of hardship and sacrifices of the brave Indian freedom fighter. After that day onward, 15 August becomes a very important day in Indian history and in the hearts of every Indian. Also, entire nation celebrates with this day with full spirit and of patriotism. After the independence, Pandit Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. Moreover, he ushered our tricolor flag at the Red Fort in the national capital of Delhi. For the, from there onward, every year we celebrate Independence Day in the addition of army performs. Thank you very much. Have a nice day. Jai Hind, Jai Bharat. ओके, वेरी गुड। आप लोगों ने इतने टाइम में बहुत अच्छा सबने स्पीच के लिए रेडी हो गए। वेरी गुड सबको, थैंक यू सो मच और अगेन हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अभी मैं भव्य सर को बोलूंगी कि वो અગેન થેન્ક યુ સો કિંજલબેન ચાલુ જ છે, બધાનો ટર્ન કમ્પ્લીટ થઈ ગયો। અવાજ નથી આવતો તમારો। એક બધાનો ટર્ન કમ્પ્લીટ અચ્છા, થઈ એટલે ગયો। ઇલોક્યુશન કોમ્પિટિશન પૂરી? હા, ઓકે, હા ભાઈ। जीके क्विज के लिए ऑल द बेस्ट सबको। મજા આવી બધાને? જે તમે લોકો સ્કૂલે નથી, થોડુંક અમને પણ મને સ્પોટલાઇટ કરને। મેં ડીએસસી સ્કૂલ લખેલું છે। ઓકે ઓકે ભાઈ, બધાએ સરસ મજાનું, કદાચ ને લાગે છે કે બધાએ સરસ મજાનું એલોકેશન કોમ્પિટિશન કરી છે। ટેકનોલોજી સાથે આપણે સૌએ આજે આ 15મી ઓગસ્ટ જે છે ટેકનોલોજી સાથે આપણે રહીને એની ઉજવણી કરી છે। આવી જ રીતે ધીમે ધીમે આપણે આ બધી ટેકનોલોજી સાથે જ રહેશું જ્યાં સુધી COVID-19 પૂરું ન થાય સાવ, કે COVID-19 એક ઇતિહાસ ન બની જાય ત્યાં સુધી આપણે આ રીતે બધા મળતા રહેશું। ખૂબ સરસ, બધાને સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ। અને બધા લોકો હેનરી સર, પછી હેનરી સર, મહેશભાઈ, પછી ભવ્ય સર, જીતુ સર, પછી આપણા
ઉમંગ સર, આ બધા વતી બધાને સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. અને કદાચ ને રાજુ સર, બધાને સ્વાતંત્ર્ય દિવસની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ. અને તમે બધા સરસ બોલ્યા છો, એવી પણ સરસ મજાની વાત છે. અને ખાસ મેઇન જે વ્યક્તિ આપણે કહી શકીએ, પાયાનો પથ્થર જેને આપણે કહી શકીએ, એવા તરુણ સર, એ પણ બધાને ખૂબ 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 આશીર્વાદ આપે છે. બધા ઓનલાઈન લર્નિંગ કરતા હશો, ભણતા હશો. આપણે ઓનલાઈન એક્ઝામ પણ લેવાની છે, એટલા માટે બધાને શુભકામનાઓ સાથે ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. થેન્ક યુ વેરી મચ. બધા મીટિંગમાંથી અમે લીવ થઈએ છીએ. હવે કોઈને કંઈ કહેવાનું છે? સર તમને બધાને પણ હા, હેપી આ વિડીયો 1 કલાક પછી ઓનલાઈન આપણે યુટ્યુબ ઉપર મૂકી દેશું, ઠીક છે? એટલે તમે બધા જોઈ શકશો. સર એવું કરો સર